प्रभु जीशुख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। आज विशेष दिन में प्रभु वाक्य मु आपण मान सम्मुखें प्रस्तुत करने चाहे। आज सदा प्रभुंकर निस्तार पर्व अटे। यही दिन आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन मु आपण मान जनाए। प्रभु आमान को साहाय्य करंतु एही अनंतकालीन विधिर वाक्य मु आपण मान सम्मुखें प्रस्तुत करने चाहे। आज वाक्य ध्यान करने पूर्व शास्त्र अंशटी पढ़ा जहाँ आपण मान पाइबे यात्रा पुस्तक तार 12 अध्याय मु आपण मान निमंते पढ़ाई चाहे 1 पदरु 13 पद पर्यंत। यात्रा पुस्तक 12 पर्व 1 पदरु 13 पद पर्यंत। एठारे प्रकार लिखा जाए, अनंतर मिस्र देश रे सदाप्रभु मूसा और हारून को कहिले, एही मास तुम्ह मानकर प्रधान मास और वर्षर प्रथम मास हेबो। तुम्हे माने इस्राएलिय समस्त मंडली की एही कथा कुह। एही मासर 10म दिन रे तुम्ह मानकर प्रत्येक मनुष्य पितृगृहानुसारे प्रत्येक परिवार निमंते एक मेष शावक नेबो। आउ गोटे मेष शावक नेबो। गोटे मेष शावक नेबा निमंते जेबे कोनोसी परिजन अल्प हेबो तेबे से ओ ताहार गृह निकटवर्ती प्रतिवासी प्राणीगणर संख्यानुसारे एक मेष शावक नेबे। तुम्हे माने प्रत्येक जनर भोजन शक्ति अनुसारे मेष शावकर अटकल करिबो। तुम्हे माने मेषपल बा छागपल मध्यरु शावक नेबो। ता निर्दोष 1 वर्षीय और पुंग शावक हेबो। सेई मासर चतुर्दश दिन जाए ताकु बंद करी रखिबो। अनंतर इस्राएल मंडलीर समस्त समाज संध्या काल रे से शावक को बध करिवे। पुणी लोक माने ताहार किछि रक्त नहीं जो जो गृह मध्य मेष भोजन करिवे सही गृह द्वारर 2 बाजुबंध और कपाली उपरे ताहा लगाइबे। आउ सेई रात्र रे ताहार मांस भोजन करिवे। अग्नि रे दग्ध करी ताड़ू शून्य रोटी और पिता शाक सहित ताहा भोजन करिवे। तुम्हे माने से मांस अपक्व किंबा जल रे सिद्ध करी भोजन करिबो नाही, मात्र अग्नि रे ताहार मुंड और जंग शरीर समेत दग्ध करी भोजन करिबो। पुणी प्रभात जाए तहिर किछि रखिबो नाही। जेबे प्रभात पर्यंत किछि अवशिष्ट रहिबो ता अग्नि रे भस्मसात करिबो। एही प्रकारे तुम्हे माने ताहा भोजन करिबो, अर्थात कटिबंधन करी पादरे पादुका देई हस्तरे जष्टि घानी चंचल ताहा भोजन करिबो। एहा सदा प्रभुंकर निस्तार पर्व। जेहेतु आम्भे आज रात्र मिस्र देशर मध्य देई जाई मिस्र देशस्थ मनुष्य और पशुर समस्त प्रथम जात को संहार करिबा। पुणी मिस्रीय समस्त देवतार विचार करी दंड देवा आम्भे सदा प्रभु। एणु करी तुम्हे माने जो जो गृह रे थाओ सही गृह रे से रक्त चिन्ह स्वरूप रखिबो। से चिन्ह स्वरूप रहिबो। आउ आम्भे मिस्र देश को दंड देवा समय रे से रक्त देखिले तुम्ह मान को छाड़ी आगु को जीवा। संहार को आघात तुम्ह मान प्रति घटिबो नाही। प्रभु ये पठित वाक्य बुझिबा निमंते आम प्रत्येक को साहाय्य करंतु। आसंतु ये पठित अंशटी बुझिबा पई चेष्टा करिबा। एहा सदा प्रभुंकर निस्तार पर्व अटे। प्राय ख्रीष्टपूर्व 1445 रे इस्राएलिय माने मिस्रर दासत्वर बाहरी जीवा दिन अर्थात प्रथम मास जहाँ प्रधान मास
ଯାହାକୁ ଅବିବ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାର 14ତମ ଦିନରେ 1 ବର୍ଷୀୟ ପୁଂ ଶାବକ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକର ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବେ, ଯାହା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ମେଷ ଶାବକ ରକ୍ତରୁ କିଛି ନେଇ ଗୃହର ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱାରର 2 ବାଜୁବନ୍ଧ ଓ କପାଳି ଉପରେ ଲଗାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସମୟରେ ସଂହାରକ ଦୂତ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବ, ତାର ଉପର ଦେଇ ଚାଲିଯିବ, ଯାହାକୁ ପାସ୍ ଓଭର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ଅଟେ। ଜିହୁଦୀମାନେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀମାନେ ନିଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଦିନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ବିଶେଷ ରାତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମେଷ ଶାବକର ମାଂସ ନ ସିଝାଇ ପୋଡ଼ି ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ଅତିକ୍ତ ଶାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମିଶ୍ରର ଦେଶରୁ ସେ ଦାସତ୍ୱରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ, ସେ କାହାଣୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହେବା ପରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ ଏବଂ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ବିଷୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 16 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବ। ଏହା ସେମାନେ ପାଳନ କରିବା ବିଷୟ ଆପଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବହୁବାର ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 21-23 ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 30 ପର୍ବ ତାର 1-20 ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। 35 ପର୍ବ ତାର 1-19 ପଢ଼ିପାରିବେ, ଯାହା ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଜରା ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଜରା 6 ପର୍ବ ତାର 19-22 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ନୂତନ ନିୟମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦୀମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହା ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ 41-50 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସମୟ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର 2 ପର୍ବ 13 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏସବୁ ମୁଁ ଆପଣ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। କୃଷି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗର ଅବ୍ୟବାହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଯେ ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 26 ପର୍ବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାର 1 ପଦରେ ଯଦି ପଢ଼ିଯିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦିନ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ। 1 କରିନ୍ଥୀୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଦିନ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଲୋକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସେ ମେଷ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଏକ ଛାୟା ସ୍ୱରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଭୋଜର ଦିନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଦେଖିବା, ଲେଖାଯାଉଛି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ମେଷ ଶାବକ ଏହି ମାସର 10ମ ଦିନରେ ପୃଥକ କରିବ। ମେଷକୁ ପୃଥକ କରାଯାଏ, ଯାହା ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ପଡୁଥିଲା। ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ କଲେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ତା ଏକ ପୁଂ ଶାବକ
ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର। ଜହନ ତାର 1 ପର୍ବ 29 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମେଷ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ। ଜହନ 19 ପର୍ବ 6 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ମାଥ୍ୟୁ 27 ପର୍ବ 4 ପଦ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ, ପୁଂ ମେଷ ଶାବକ। ଆଉ ତାହା 14ତମ ଦିନରେ ବଧ କରାଯିବ, ଯାହା ଧର୍ମ ଗୁରୁବାର ବା ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ତାହା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ, ଘର ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବ 18-19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ 46 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ତାର ଅସ୍ଥି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଢୁଛି ତାହା, ଏକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଭୋଜନ କରାଯିବ, ତୁମ୍ଭେ ସେଇ ମାଂସର କିଛି ମାତ୍ର ଗୃହ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ, କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖାଯାଏ ତାର 34 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଚୋରମାନଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜହନ ତାର 19 ପର୍ବ ତାର 33 ପଦରୁ 36 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କିପରି ସଫଳ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଉଛି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 29 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦରେ ପଶୁର ଶରୀର ଛାଉଣି ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ କରାଯିବ। ସେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଛାଉଣି ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ କରାଯିବ। ଆଉ ଏବ୍ରି ତାର 13 ପର୍ବ 12 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଛାଉଣି ବାହାରେ ସେ ହତ ହେଲେ। ଜେରୁସାଲେମର ବାହାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯୋଜନା ଅଟେ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯୋଜନା ଅଟେ। ମୁଁ ପଢୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦ। ଏଥି ସକାଶେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ନଗର ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯୋଜନା ଅଟେ। ଏ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହେବା ବିଷୟ, ତାହା ତାର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ କଲୋସିୟ ତାର 2 ପର୍ବ 16-17 ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହା ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ଭାବେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ପତିତ ମାନବକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତାର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଏହା ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜି ଦିନରେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ତାର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଅଟେ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଉଦ୍ଧାରର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ତାହାର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। 400 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶର ଦାସତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ହୁଏତ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ଈଶ୍ୱର ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ, ତାଙ୍କ ଚୁକ୍ତିକୁ ସେ
ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏହା ତାହାର ପ୍ରକାଶନ ଥିଲା, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 7 ପର୍ବ ତାର 7ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଯାହା କ୍ରୁଶରେ ବୁହାଇଲେ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଭିଶାପର ଦଣ୍ଡରୁ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଏହା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ଯେଉଁ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ରକ୍ତ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ କପାଳୀରେ ରକ୍ତ ଦେଖାଯିବ, ସଂହାରକ ସେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କାହାରିକୁ ସଂହାର କରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ, ସେ ଅଭିଶାପରୁ, ସେ ଦଣ୍ଡରୁ, ସେ ମହାମାରୀରୁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯାହା ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ, 23 ପଦ, 27 ପଦ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବ୍ରୀ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 22 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚୀକୃତ ହୁଏ, ଆଉ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ, ସେ ନିୟମର ରକ୍ତ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ସେହି ରକ୍ତ, ସେଦିନ ସେମାନେ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଲଗାଇଥିଲେ, ତାହା ଆଜି କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ସେ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସଂହାରକ ଆପଣ ଗୃହରେ କାହାରିକୁ ସଂହାର ନ କରୁ, ସେ ଅଭିଶାପରୁ, ସେ ଦଣ୍ଡରୁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ, ସେ ବିଚାରରୁ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏକ ବଳି ଥିଲା, ଯାହା ଯୀଶୁକୁ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ସେହି ଦଣ୍ଡ ଆପଣା ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଂହାରିତ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ନିଜେ ଆମ ପ୍ରତିବଦଳରେ ବଳିକୃତ ହେଲେ। ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 5 ପର୍ବ 7 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ବଳିକୃତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ତାର 3 ପର୍ବ 25 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ସବୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ନିଜ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେଦିନ ମେଷ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମ ପ୍ରତିବଦଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ସେ ଅଭିଶାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ମେଷ ଶାବକ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି। ମହାମାରୀର ଭୟ, ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବୁ? ଆମର ଟଙ୍କା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ କି? ଆମର ଧନ, ଆମର ପଦବୀ, ଆମର ଜ୍ଞାନ, ଆମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ? କେବଳ ସେ ରକ୍ତ, ସେ ସଂହାର ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ସେ ମହାମାରୀ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ସେଦିନ ମିଶ୍ରରୁ ଜଣେ ବାହାରି ଆସିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଠିକ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜି ଏହି ପାପ ରୂପ ଜଗତ, ଯାହାକୁ ମିଶ୍ରର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ, ସେଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବଳ ସେ ରକ୍ତ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ। ତାହାର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାଶନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ମେଷ ଶାବକ ଏକ
ନିଖୁନ୍ତ ପୁଂସାବକ ହେବା ଦରକାର। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ 5 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। ଏହି ମେଷ ଶାବକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଯେ ନିଖୁନ୍ତ, ନିଷ୍ପାପ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଯୋହନ ତାର 8 ପର୍ବ ତାର 46 ପଦରେ ଆମେ ଏହା ଦେଖିପାରୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ 8 ପର୍ବ ତାର 46 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି? ନିଷ୍ପାପ ଥିଲେ ସେ, ନିଖୁନ୍ତ ଥିଲେ ସେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ମେଷ ଶାବକ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ତାହା ପୁଂସାବକ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ କୌଣସି କନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାଶନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମେଷ ଶାବକର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସହିତ ଓ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଥିଲେ, ଚିହ୍ନିତ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ବା ପବିତ୍ର ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ନିଜକୁ ଆମେ ସାମିଲ କରିଥାଉ, ଯାହା ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 1 Corinthians 10 ପର୍ବ ତାର 16-17 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। 1 Corinthians 11 ପର୍ବ ତାର 24-26 ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ? ସେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ এই କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମେଜର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେଦିନ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯୋହନ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 53 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ ନ କଲେ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ ନ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ତା ତଳପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ, ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବେଳେ ବେଳେ ଏ ମେଜର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବାହାନା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି, ମୁଁ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ନେବି, ମୁଁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଆଳ ଦେଖାଇଥାଉ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ସେଦିନ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ସେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ସେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବା ଆଉ ରକ୍ତ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବଳି ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହା ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଏକ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ଭୋଜ ଅଟେ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ବାହାନା ଦେଖାଇ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବିଧିଟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1445ରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି 2020 ମସିହା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟୁ। କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ 3465 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଂଶୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବାହାନା ଦେଖାଇକି, କୌଣସି ଚାପରେ, କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାପରେ, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଚାପରେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ଏହା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ।
प्रभु आपण मानकु साहाय्य करंतु आपणकर मंडल कर्तृपक्ष माने आपण मानकु साहाय्य करंतु मंडल नेतृवर्ग यह योजना करंतु कि प्रकार एही भजन अंशी आपण हेई पारिबे। प्रिय बंधु प्रभु आपण मानकु आशीर्वाद करंतु ए वाक्यटी बुझिबा पई। आउ ए प्रसंग रे जदि आगो को आमे ध्यान करिबा आमे देखि परिबा षष्ठरे द्वारर बाजुबंधरे रक्त लगाइबा यह एक विश्वासयुक्त बाध्यता को बुझाए। यात्रा पुस्तक तार 12 पर्व 28 पद पढ़ले आप जानीपारे जे परमेश्वर से बाध्यता चाहती जे प्रभु जहा कहिबे से माने ताहा करिबे, जदि करिबे नहीं संहार को से आघात करिबो। बाध्यता प्रभु चाहती से कथार जो मैंने बाध्य हेले से दिन से माने रक्षा पाइले, से कथा को जो मैंने मानिले बाध्यतारू ही विश्वास आसी थाए। रोमियो तार 1 पर्व 5 पद पढ़ले जानीपारे आपन जदि परमेश्वर बाध्य हेबे नहीं वाक्यर बाध्य हेबे नहीं आपन विश्वास केमिति आसीबो। प्रिय माने बाजुबंधरे रक्त लगाइबा जदि आपन तुलना कर देखिबे एब्री तार 11 पर्व 28 पद तांकर बाध्यता को आपन देखि पारिबे। से रक्त जहाँ लगा जाइथिला ता समान को उद्धार करिथिला, ताहा एक निदर्शन थिला बाध्यतार। प्रभु चाहती आपन ठारू मो ठारू से बाध्यता। आज प्रभु अनुग्रह करंतु आमान को ए वाक्य गुडी को बुझिबा पाए। निस्तार पर्वर मेष शाबकर मांस जो रोटी भोजन करा जाउथिला ताहा ताड़ी शून्य थिला। सप्तम विषय में आपन कहूची से निस्तार पर्वर मेष शाबकर मांस सहित जो रोटी भोजन करा जाउथिला ताहा ताड़ी शून्य थिला। यात्रा पुस्तक 12 पर्व 8 पद लिखा जाए। आ प्रभु चाहती आपण आज जो निस्तार पर्व पालन करिवे बा जेकोसी समय रे आपण ए मेजर अंशी हेबे ए प्रभु भोजन अंशी हेबे सही समय रे ताड़ी शून्य हेबा दरकार। तेणु एहाकू ताड़ी शून्य रोटीर पर्व बोली मध्य कहा जाए। तेणु आसु ए निस्तार पर्वर मेजर अंशी हेबा पूर्वरु आम मध्यरु ताड़ी सबू बाहर करिदो। बाइबल रे ताड़ी कोन ता लिखा जाए, खमीर कोन ता लिखा जाए। मु आपनक पई केतोल विषय कहिबा पई चाहे। जदि आपण देखिबे लूक 12 पर्व तार 1 पदरे देखिबे खमीर बा ताड़ी कपटता को बुझाए। आपन जीवन जदि कपटता अच्छी ताहा आज आपन को परित्याग करबा पई पड़िबो। आपन कपट भाबरे एही मेजर अंशी ही पारिबे नाही, गोटे हिपोक्रेटिक भाबरे आपन एही मेजर अंशी ही पारिबे नाही। यह प्रभु आपन ठार चाहती। द्वितीय विषय माथ्यू तार 16 पर्व 6 पद और 12 पद देखले जानि पारिबे जे आपण से युक्तिवाद मध्य आसबे नहीं। से शास्त्री फारूसी मानक शिक्षा जहाँ युक्तियुक्त मध्य आबद्ध हो रहा आपन से ऊर्ध्वर को आसवा पड़ो। यह प्रभु आपन चाहती। प्रिय बंधु अनेक केवल युक्तियुक्त युक्ति तर्क माति रही था शिक्षा को अनर्थ करने। आज प्रभु आपन कहवा चाहती ए मेजर अंशी हेबा पूर्व आपन को से युक्ति तर्क ऊर्ध्वर आसवा पड़ो। आ तृतीय विषय खमीर कहले जागतिकता को बुझाए। मार्क तार 8 पर्व 15 पद पढ़ले आप जानीपारे वर्ल्डलीनेसटा जागतिकतारू बाहरी आसवा पड़ो। से दिन से लोक मान को कह जाउथिला तुम मिस्र से जगत रु बाहरी आसवा पड़ो। प्रिय बंधु आज यही मेजर अंशी हेबा समय रे आपण मध्य ए जागतिकतार बाहरी आसवा पड़ो। जदि आपण संसार को प्रेम करूछंती ईश्वर को प्रेम आपण ठार नाही। जगत सहित मित्रता ईश्वर सहित शत्रुता अटे। जाकुब 4:4 आम देखु जागतिकता परित्याग करने पड़ो। यह एक खमीर स्वरूप अटे। जागतिकता आपण जीवन में आसिले आपण जीवन को नष्ट करि थाए। ए जागतिकता आम आत्मिक जीवन को नष्ट करि थाए। ए जागतिकता आम को अनंतकालीन निवास जे आम स्वर्ग से स्थान आम को वंचित करि थाए।
प्रभु आमानकु साहाय्य करंतु। ए खमीर आउ कौन अटे? प्रथम कोरिन्थियो तार 5 पर्व तार 6 ରୁ 8 पढ़िले आपण जानि परिबे यह दुष्टता और कुकर्म को मध्य बुझाए। दुष्टता एवं कुकर्म। प्रिय बंधु मु आपण कहिबा पई चाहे से पदटी मु पढ़िबा पई चाहे। अतएव आस आमे माने पुरातन खमीर कियबा दुष्टता और कुकर्म रूप खमीर द्वारा पर्व पालन न करी सरलता और सत्य रूप खमीर शून्य रोटी द्वारा पर्व पालन करू। केते स्पष्ट मोर प्रिय माने, केते स्पष्ट होते। प्रभु चाहती दुष्टता बिना कुकर्म बिना सरलता और सत्य भावरे आमे एही पर्व पालन करबा दरकार। आमान मध्य अनेक दुष्टता अच्छी, अनेक कुकर्म अच्छी। परमेश्वर चाहती से खमीर आम ठार बाहर कर दो एवं सरल भाव एवं सत्य रूप ए खमीर शून्य रोटीर पर्व बा निस्तार पर्वर अंशी आमे हूँ और पालन करू। आसु आपण आपण को परीक्षा करू प्रभु को धन्यवाद आमे दो। प्रथम जे प्रभु परमेश्वर ये अनंतकालीन विधि आज आमान को मेष बलिदान करने पड़ूना। आज आमान को आमानकर बाजुबंधरे रक्त बा कपाली रे रक्त लगाइबा पे पड़ूना। किंतु जीशु ख्रीष्ट जे निस्तार पर्वर मेष अटंती से बलिकृत हो सारी आमान को विश्वास रे तांको ग्रहण करने पड़ो। आज मेजरंशी हेबा पूर्वर अबा जेबे मध्य आपण मेजरंशी हेबे आपण को परीक्षा करेंगे आपण ठारे खमीर अच्छी कि नहीं, कारण यह खमीर शून्यर पर्व अटे, खमीर शून्य रोटीर पर्व अटे। ए निस्तार पर्व ताहा अटे प्रिय माने, तेबे ही आपण निस्तारित हो पारिबे। प्रभु आपण मान को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आपण आपण को परीक्षा करुवा समय मु प्रभु को दास भाव आपण को निमंते प्रार्थना करबा पई चाहे। महामंगल में स्वर्गस्थ पिता आपण को पवित्र नामर प्रशंसा एवं धन्यवाद करुछु। प्रभु आजिर एही निस्तार पर्व जहाँ सदा प्रभु को निस्तार पर्व बोली कहा जाए, जहाँ अनंतकालीन विधि अटे। प्रभु अपना लोक मान को आपण केबे भी भूली जाती नहीं। से मान को काकुक्ति शुणी से मान को स्मरण करती, उद्धार करती रक्त द्वारा। प्रभु आज जगतर पतित मनुष्य को प्रभु पापर उद्धार करने पाई, महामारी उद्धार करने पाई, संघार ठार उद्धार करने पाई, विनाश उद्धार करने पाई आपण को पुत्र को पठेले जे क्रूसरे आम पाई झुलिबे। से निस्तार पर्वर मेष शावकों पाई धन्यवाद दिए प्रभु। प्रभु आज आम निस्तार पर्वर मेजरंशी हेबा समय आपण आपण को परीक्षा करुछु प्रभु। जेपरि आमाने एक खमीर शून्य लोक हो प्रभु, एतपे आमान को अनुग्रह करंतु। आम ठार थिबा कपटता, जागतिकता, दुष्टता, कुकर्म सब परित्याग करिया पई आमान को अनुग्रह करंतु पिता। ए मेज आमानकर विनाश पई न होई प्रभु, आमान को आशीर्वाद कारण जेबे हेबो एतबे आमान को अनुग्रह करंतु। धन्यवाद दउछि प्रभु ए मेज पाए। धन्यवाद दउछि प्रभु आपण को पुत्र जीशु को पाए जे आम निमंते आम प्रति बदल प्रभु क्रूसरे झुलिए। से निर्दोष निष्पाप मेष शावकों पाए धन्यवाद दिए। करुणा में प्रभु परमेश्वर आमान को प्रत्येक अनुग्रह करंतु पिता, साहाय्य करंतु। ए पर्वर अंशी हेबा समय आम समस्ते जेपरि प्रभु विश्वस्त भाव में आपण आपण पाप स्वीकार करी ए मेज निकट आसी पारिबु अनुग्रह करंतु। प्रार्थना आपण शुणिथिबारु आपण को अशेष धन्यवाद दिए प्रभु। या परे मध्य प्रभु आम जेबे जेबे मध्य प्रभु ए मेजर अंशी हेबु, ए प्रभु भद्र अंशी हेबु प्रभु आम समस्त को अनुग्रह करंतु प्रभु। ए सकल विषय को स्मरण करी धन्यवाद दे पाप स्वीकार करी आपणकर मेजर अंशी ही पारिबु ए प्रकार अनुग्रह करंतु। धन्यवाद दउछि एही वाक्य निमंते। आदर महिमा गौरव आपण को दिए। ए प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय क्रूसरे बलिकृत समाधि प्राप्त एवं मृत्युंजय जीशु नाम रे प्रार्थना उत्सर्ग करुछि पिता। दयारे आपण ग्रहण करंतु। आमेन। प्रभु आपण मान को प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आपण मान को सहित रही तांकर महिमा से प्रकाश करंतु। आमेन।